Yes, okay. So, good morning to all. My name is Gumri Chandra Sen, and we are trying to understand here wealth, commerce, economics. Right. In previous lecture, we started chapter number 5 in 12th commerce. Name of topic is forms of market. Right. Under the forms of market, we are trying to understand what is called market. That is we are introductory focus on that topic. In topic, we are trying to understand how that market, or we generally say that market means where come to the many buyers, sellers comes together and they are the selling different types of goods and services, right? But this is general in economics. There is no issues to the specific place and all. Clear? Market is just what we say that market is what? Market is just by Professor Kurner, that Kurnot is telling that economists understand that term market, not any particular marketplace in which is things are bought and sold, but the whole of any region which buyers and sellers in such a close contact with one another, that is prices of the some goods tend to be equal easily and quickly. This is already learned in the our introductory topic. Then also we discuss the classification of market. Market generally classify based on place, time and competition, right? Then also we discuss in detail that all that places comes to the, that is local place, national place and international place. Under also we discuss to the time, that is very short period, long period and very long period. Also we discuss to them competition basis on perfect competition and imperfect competition. That this is already we discuss. Perfect competition also we discuss the features. There are the few features in this market. Generally, that large number of buyers, sellers, homogeneous product, free entry and exit, single prices, perfect knowledge of market. Also, perfect mobility or perfect factors of production, absence of transportation costs, no government intervention. Clear? And also, we are discussed to the previous lecture price determination under perfect competition. In a variety of markets, there is a few one of the sellers are decided the prices and all. Clear? But in perfect competition market, there is a buyer and seller, all is a price taker. Means there is a not more individual interfering into the market. Generally in this market, whether you are observing or studying, there are the pressure of buyers and sellers in short pressure. What? Pressure of that commodities where seller want to sell and buyers want to buy. Clear? On your screen, I hope you see the diagram that already we discussed in the previous lecture. Clear? The diagram shows the price determination under perfect competition. Clear? ही diagram आपली पाहून झालेली आहे. Right. Then also we started that topic monopoly. Mono means single and poly means seller. Edward Chamberlain explained that monopoly said they exist when one firm is sole producer or seller or product which is no close substitute. Also we discussed Professor A.L. Ahuja, monopoly refers single firm which has control over the supply of product which has no close substitute. Right. Also we discuss the features of monopoly. Under the features of monopoly, discuss single seller, no close substitutes, right? Also barriers to the entry. In generally this market is observation. There is a no any easy permissions, means there is simple is what license, long and lengthy procedure is there. No distinction between firms and industries. There is means no any type of separation of firms and industries. Also that suppliers are over control in the market because suppliers product is unique. That is the reason. Price maker, because I already told you there is no close substitute. Supernormal profit and price discrimination you can see in there, means different buyers can be charged different prices. Then we started the types of monopoly. Types means some conditions, some situation, that situations have helps to the create monopoly. Under natural monopoly, nature can be helps to the creation of monopoly, means naturally get that advantage. Public monopoly means there is a government
how a project or government can be the whole and sole right of them. Private monopoly means private individuals can be get the benefits of private monopoly. Legal monopoly, there is a legal law, permissions, regulations, means in short that legally trademark and etc. that give to the that permission to that specific one, and they makes to the own brand, to making brand and all that give to the legal permission. Simple monopoly, monopoly created, there is a monopoly, but to creation of monopoly there is no any type of specially efforts taken to them, but there is a monopoly. Few product in India or few sellers in India, there is a product price is not more. What I tell you, product price is not more, product price is very less, but they are the creative monopoly. That is the reason it is called simple monopoly. How many example is know that in market that product price is not more, but they are create monopoly. अशा मार्केटमध्ये प्रोडक्ट आहे त्याची प्राइस खूप जास्त नाही, पण मायक्रोसॉफ्ट आणि विंडोज प्राइसेस खूप आहेत. सिंपल मोनोपॉली नाही येत, ते टेक्नॉलॉजिकल मोनोपॉली आहे. 10-5 रुपयात येतं का कॉम्प्युटर. असे प्रोडक्ट देर आर कम टू द चीप बजेट बट चीप रेट्स, बट दॅट प्रोडक्ट मोनोपॉली इन द मार्केट. असे खूप सारे प्रोडक्ट आहेत त्याची कॉस्ट खूप म्हणजे प्राइस खूप नसते, पण त्याची मार्केटमध्ये मोनोपॉली आहे. सिंपल नावातच आहे सगळं त्याच्या. मोनोपॉली म्हणजे तिथं पैशाचा इश्यू नाहीये. पैशाचा मीन्स देर इज अ प्राइस ऑफ दॅट प्रोडक्ट इज व्हेरी लेस. पैसे खूप पे करून जी गुड्स घेतो त्याला तर आपण मोनोपॉली म्हणतोच. तिथं तर काय आहेच, ब्रँड आहे, ब्रँडच्या नावाकडे आपण किती पण पैसे पे करतो. इथं 5-10 रुपयात काय ब्रँड नाही म्हणत ना आपण, ब्रँडेड असं म्हणत नाही. 5 रुपीज ब्रँडेड गुड्स आहे, ब्रँडेड 5 रुपीज ओनली. That product have create monopoly, but that monopoly is a simple monopoly. प्राइस खूप नाही आहे त्याची. एकही प्रोडक्ट माहित नाही तुम्हाला. 5 रुपयाचा पार्लेजी, सिंपल एक्झाम्पल, सिंपल मोनोपॉली. खूप प्राइस आहे का त्या पार्लेजीची? काहीच नाही. आहे काय आणि नाही काय, फक्त 5 रुपये. आज 5 रुपयामध्ये काय येते? काहीच येत नाही. पण 5 रुपयामध्ये आज पार्लेजी आज सुद्धा येतो, आणि पार्लेजीची मार्केटमध्ये मोनोपॉली आहे. इज अ मोनोपॉली. क्लिअर? मॅगीची मोनोपॉली नाही, अजिबात नाही. नो. क्लिअर? सो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपॉली. Next types of monopoly, discriminating monopoly. Different buyer charge different prices. हे फीचर्स पण आहे मोनोपॉलीचं, आणि इथं टाइप्स पण आहे की सेम गुड्स और सर्व्हिसेस डिफरंट बायर साठी डिफरंटली चार्ज केली जाते. त्याला आपण काय म्हणायचं? डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपॉली. When product charging prices to the different buyers is different. क्लिअर? ज्यावेळेस एखाद्या प्रोडक्टची प्राइसेस वेगवेगळ्या बायर्सला वेगवेगळ्या चार्ज केले जाते त्याला आपण म्हणतो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. क्लिअर? सो दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. टाइप्स ऑफ मोनोपॉली मध्ये आहे. फर्स्ट फ्लोअरला फ्लॅटचे चार्जेस वेगळे असतात, सेकंड फ्लोअरला वेगळे असतात. क्लिअर? म्हणजे जसं तुम्ही बघता, क्लिअर, वेदर यू सीन दॅट or whether you observe that, generally in this way that product prices can be issue. क्लिअर? आयुष सोनी तू प्रेझेंटर नाहीये, तू पहिला लॉग आउट हो. पहिला आयुष सोनी तू प्रेझेंटर नाहीयेस, सगळी स्क्रीन चेंज झाली काही ते, तू प्रेझेंटर दाखवायला लागली तर यू लॉग आउट फर्स्ट. आयुष सोनी तू जॉईन हो, पहिल्यांदा जॉईन झाला 10 वर्षानंतर. त्याला ऐकायला हेडफोन लावलेच नाही, त्याने घेऊन ठेवून गेला कुठतरी. मी तुला रिमूव्ह करतोय आणि आता प्रेझेंटर झाला, घेणारच नाही. So yes, what I tell you here, discriminating monopoly. Under the discriminating monopoly, there you can see in that where buyers, different buyers charging different prices, that can you seen under the such types of monopoly. अशा मोनोपॉली मध्ये तुम्ही असे बायर्स तुम्हाला दिसू येतात की जिथं वेगवेगळ्या बायर्सला वेगवेगळ्या प्राइसेस
चार्ज केल्या जातात, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपॉली. वेअर सच टाइप्स ऑफ मोनोपॉली यू कॅन सीन इन द मार्केट. क्लिअर? अशा टाइपची मोनोपॉली तुम्हाला या मार्केटमध्ये दिसून येते. And that you can see to the, or in short you can say the discriminating monopoly. Next types of monopoly, it is a voluntary monopoly. Clear? काही मोनोपॉली अशा असतात की तिथे मोनोपॉली क्रिएट होते. क्लिअर? इन शॉर्ट, such types of monopoly what you seen there is avoid the cut throat competition. What is there? Some monopolies voluntary, some that काही वेळेस काय केलं जातं तर काही सेलर्स एकत्र येतात आणि त्या प्रोडक्टची प्राइस स्वतः ठरवतात. म्हणजे काय करतात, टू अवॉइड दॅट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन सम मोनोपॉलिस व्हॉलंटरी कम टुगेदर अँड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ मोनोपॉलिस्ट these facilities to the, again why come they together, that is the reason is what, getting more benefit. त्यांचं पर्पजच ते असतं की जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळवणं. क्लिअर? आणि यालाच आपण म्हणतो व्हॉलेंटरी मोनोपॉली. क्लिअर? आर यू अंडरस्टँड दॅट ऑल टाइप्स ऑफ मोनोपॉलीज? क्लिअर? बिफोर गोइंग ऑन नेक्स्ट अँड टुडेज लेक्चर लास्ट टॉपिक, आर यू अंडरस्टँड दॅट ऑल? सोपं आहे एकदम हे. आणि इथं आपला म्हणजे मला वाटतं लास्ट लेक्चर पर्यंत आपण बऱ्यापैकी हे बघितलेलं होतं. बरोबर की नाही? आय एम राईट ऑर रॉंग? येस. I am stop the share screen and again I comes to our regular screen. Yes, now next and last topic of study. You already learn little bit I think. मला असं वाटतं की तुम्ही थोडासा तो वाचला असेल. क्लिअर? काय नाव त्या टॉपिकचं? आपण ट्री डायग्राम मध्ये बघितलं होतं, आठवतंय का जरा? ऍब्सोल्युटली राईट, ओलिगोपॉली. कशाला म्हणायचं ऑलिगोपॉली? Which can you say the oligopoly? Yes, please. बुक्स तुमच्याकडे आहेत, वाचता का थोडस कधी? Yes, oligopoly means what? Yes, this market is a few sellers. Azun, few firms. अशा लोकांचा ग्रुप असतो मार्केटमध्ये की ते मार्केटमध्ये असतात पण त्यांच्याशिवाय बायरला ऑप्शन असत नाही. असे काही ग्रुप दिसतात का तुम्हाला? सांगा. माझा क्वेश्चन समजला तुम्हाला अगोदर? Such a types of product, there are the selling product in market. Market, where are the few sellers producing either homogeneous and differentiate product? Okay, very good. की मार्केटमध्ये असे काही प्रोडक्ट आहेत की ते असे काही ग्रुप दिसतात तुम्हाला, ग्रुप की त्यांची मार्केटमध्ये असं त्यांचे स्पेसिफिक सेलर आहेत. मागच्या वेळेस मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगितलं होतं, असं आठवतंय का जरा? आय टेल यू ऑलरेडी वन एक्झाम्पल अबाउट ऑलिगोपोली. आम्ही तुम्हाला एक रिअलचं न्यूज वरनं एक्झाम्पल दिलं होतं. बोला. येस. काय सांगाल? I already give when come to the many news at the moment I told you. Yes, this is example or that can you see in our India at present? Where are you seeing the oligopoly? मोनोपॉली सिंगल सेलर असतो पण ऑलिगोपोली मध्ये काही सेलर असतात आणि ते एकत्र येतात आणि त्यांचं एक ब्रँड तयार करतात.
I give the example of Indian film industries. मी ऑलरेडी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं होतं की आज इंडियाच्या मार्केटमध्ये कोणती फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये मार्केट कोणती आहे. देर इज ओलिगोपॉली मार्केट. काही बॅनर्स किंवा काही इंडस्ट्रीज आहेत. क्लिअर की बालाजी टेलिफिल्म्स असेल, धर्मा प्रोडक्शन असेल, पुन्हा आमिर खानचं एक प्रोडक्शन आहे, नाव नाहीत मला त्याचं माहित आहे, शाहरुख खान, सलमान खान यांचे असे 5-6 बॅनर जर सोडले ना, बाकी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये नवीन लोकांना सहजासहजी एंट्री नसते आणि त्यांचे मूवी पण रिलीज होत नाहीत. तेच आपण ते सुशांत सिंग राजपूत ना पाहिला, ते काय विषय नको आता इथं, तो काय बकवास विषय झाला, काही विषयच नाही राहिला. पण तिथं काय फ्यू असे म्हणजे काही एक हे आहेत, आर द बॅनर्स, दे आर द म्हणजे स्पेसिफिक त्यांचीच मोनोपॉली आहे. हे झालं इंडस्ट्रीमध्ये. मार्केटमध्ये सुद्धा काही गुड्स आहेत की मोबाईल कंपन्यांमध्ये स्पेसिफिक मोबाईल कंपन्या आहेत, सॅमसंग, विवो, ओप्पो, क्लिअर, रेडमी, असं 5-6 ब्रँडेड सोडल्या कंपन्या, दुसरं कोणी दिसतच नाही आपल्याला. प्रत्येक गुड्स मध्ये काही एक सेलरचा एक ग्रुप तयार झालाय किंवा 4 व्हीलर जे आहेत त्याचे पण एक ग्रुप तयार झालाय. सो दीज ग्रुप्स or what it's showing here, the group have shows to the creates its own monopoly. Clear? असा जो ग्रुप क्रिएट होतो त्याला आपण ओलिगोपॉली म्हणतो. आणि आपण हे कॅन यू सीन इन प्रॅक्टिस? येस, ऍब्सोल्युटली वी कॅन सीन इन प्रॅक्टिस, ज्याला आपण म्हणतो ओलिगोपॉली. क्लिअर? नाव यू आर अगेन ऑन माय शेअर स्क्रीन. ग्रीक वर्ड मध्ये ऑलोगस मीन्स फ्यू अँड पॉलन मीन्स सेल, फ्यू सेलर ज्याला आपण म्हणूया. And just I told you they comes together for the sale of the product. आणि फिलरची एक डेफिनेशन आहे त्यासाठी, a competition among the few. Oligopoly is market situation compressing only a few firms in given line of production. या मार्केटमध्ये स्पेसिफिक सेलरलाच परमिशन दिले जाते. There are the permitted only for the few sellers, जे सिलेक्टेड ज्याला आपण म्हणूया ना असे. क्लिअर? दिस इज कॉल्ड द ओलिगोपॉली मार्केट, that situation. Another one, generally in our language we can say that oligopoly is that imperfect competition. आता इथं हा वर्ड लक्षात घ्या, इम्परफेक्ट म्हणजे परफेक्ट नाहीये. परफेक्ट आहे ते आयडियल आहे पण ती रिअल नाही. आणि प्रॅक्टिकल मध्ये आयडियल काही चालत नाही, म्हणजे इम्परफेक्ट चालतं. बरोबर आहे का नाही? सो इम्परफेक्ट देयर आर फ्यू फर्म्स इन मार्केट प्रोड्युसिंग आयदर होमोजेनस प्रोडक्ट और differentiated products which are close. Now listen that and see that line, last line. Product differentiated products which are close but not perfect substitutes of each other. ते एकासारखे दिसतात पण जर एकाला दुसरा सबस्टिट्यूट म्हणायचं ते सबस्टिट्यूट असत नाही. आता बघा सोपला किती सोपची व्हरायटी आहे पण तरी सुद्धा ब्रँडेड सोपच आहेत त्याच्यामध्ये, त्याची मोनोपॉली आहे. आय नो दॅट देर इज नंबर ऑफ सबस्टिट्यूट्स. आता कार रिसेंटली थोड्या यायला सुरू झाले. आता इंडियामध्ये पहिलं कार म्हणलं की मारुती सुझुकी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं प्रोडक्ट होतं ते. क्लिअर? सो दिस इज ओलिगोपॉली. यालाच आपण काय म्हणूया थोडक्यात, लिमिटेड कॉम्पिटिशन और इनकम्प्लीट मोनोपॉली और मल्टिपल मोनोपॉलीज. म्हणजे कॉम्पिटिशन तर आहे पण खूप सारी कॉम्पिटिशन आहे असं नाही. देर इज अ बेस ऑफ कॉम्पिटिशन इज व्हेरी लिमिटेड. कॉम्पिटिशनचा बेस हा खूपच मर्यादित त्यांनी ठेवलाय म्हणून त्याला आपण लिमिटेड मोनोपॉली म्हणायचं. क्लिअर? सो दिस इज कॉल्ड ऑलिगोपॉली. नाव वी सी द ऑलिगोपॉली फीचर्स. आता हे कॉमन झालं, आता हे मी सांगत नाही परत. फ्यू फर्म्स और सेलर्स. मोनोपॉली मध्ये सिंगल होता त्याच्यापेक्षा थोडासा वाढणार. क्लिअर? अंडर व्हॉट यू सीन देअर, अंडर द फ्यू फर्म्स वेअर
त्याच्यात एकच लक्षात घ्या, या सेलरचा मार्केटवरती वेल कंट्रोल असतो. दॅट कन्सिडरेबल कंट्रोल ओव्हर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. दॅट लाईन इज नेव्हर फॉरगेट दॅट. And that is the reason they enjoy the market benefits. They what is here enjoying? Sellers, when buy the goods, there is a limited option to them, that commodities. Clear? So they are the advantages what few firms, or we can say the few sellers. एकतर काहीच फर्म्स आहेत आणि काहीच सेलर्स आहेत त्याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे त्याला जास्त ऍडव्हान्टेज आहे. नेक्स्ट, वन मोर इम्पॉर्टंट इज दॅट वी कॅन बी से द इंटरडिपेंडन्स. आता सेलर मधलं एक महत्वाचं इम्पॉर्टन्स आहे बघा. एकतर हे सेलरचा ग्रुप आहे, बरोबर आहे का नाही? त्याच्यामुळे ते एकामेकावरती म्हणजे ते त्यांच्यात कॉम्पिटिशन करतात का? पहिली गोष्ट सांगा. दे कम्पीट टू इच अदर. आणि यू कम टू माय व्हॉइस येतोय तुम्हाला? येस. अरे हा आयुष सोनी असं का करतो रे? आयुष सोनी तू लॉग ऑफ हो पहिला. तू सगळी स्क्रीन चेंज करतो इथला. हा तू प्रेझेंटर नाहीये. आयुष सोनीला फोन करून सांगा कोणीतरी. डेमरीस पोरग, त्याला सांगा रे कोणतरी फोन करून. काय दोनदा झालं आता हे असं? काय यार, हे सगळी स्क्रीन चेंज होते यार इथे. आधी ते सॉफ्टवेअरच्या लिमिटेशन्स आहेत. एक्सक्यूज मी, बिकॉज आय हॅव कम टू प्रॉब्लेम इन टीचिंग. स्क्रीन चेंज झाली की मलाच दिसत नाही नेमकं कुठं काय मी इथे, म्हणून मला ते स्टॉप करावं लागते आणि परत स्टार्ट करावं लागते. सॉरी. सो व्हॉट आय आस्क यू हिअर, प्लीज गिव्ह मी माय क्वेश्चन आन्सर अगेन. मी तुम्हाला हे विचारलं की ते कॉम्पिटिशन करतात काय कामाकामध्ये? ते कॉम्पिटिशन का करत नाहीयेत, हा माझा क्वेश्चन आहे. व्हाय दे नॉट competition between to them? Yes. अरे माझा व्हॉइस येतोय का सगळ्यांना? मला डाऊटच आहे. माय व्हॉइस इज क्लिअर ऑर देर इज प्रॉब्लेम? येतोय? अरे मग द्या ना आन्सर. येतोय तर येस प्लीज. येतोय. काय जणांना येत नाही, काय जणांना येतोय, नेमकं काय कळेना. माझा बरं स्ट्रेट क्वेश्चन आन्सर आहे की कॉम्पिटिशन का करत नाहीत ते? Why not they compete each other? Because there is a group of behavior. No, wrong answer. They are cautious to take any action in the market for the sale of the product. Why? Simple. They get the loss whether they compete to each other. तर त्यांच्यात ते कॉम्पिटिशन करत राहिले तर त्यांनाच लॉस होणार आहे, दुसऱ्यांना नाही होणार. हे लक्षात घ्या पहिलं. ते रिस्पेक्ट टू एनी ऍक्शन टेकन बाय कॉम्पिटिटर्स, अपोजिट कॉम्पिटिटर्स. त्यांना माहिती आहे ना आपला कोणाला एक जणाला प्रॉफिट होईल. तुमच्या लक्षात आलं का? एक जणालाच प्रॉफिट होईल कोणाला तरी, बाकीच्यांना नाही होणार. मग त्यापेक्षा आपण काय करूया, सगळे मिळून लुटूया मार्केटला. एकट्याला प्रॉफिट होण्या पाहिजे, काय करायचं आपण? सगळ्यांनी प्रॉफिट घ्यायचं. पण ते सगळ्यांनी घेण्यासाठी काय केलं पाहिजे?
आपण आपल्यात कॉम्पिटिशन केली नाही पाहिजे. क्लिअर? का केली नाही पाहिजे? Since there are few sellers in the market, right? And if any firms make a change in price, all other firms in the industry also try to follow the same and remain in the competition. Clear? जर एकानं जरी मार्केटमध्ये असं काही ऍडव्हान्टेज घ्यायचा प्रयत्न केला तर त्याचा लॉस बाकीच्यांना होण्याची शक्यता जास्त आहे. एक जणालाच प्रॉफिट मिळेल समजा एखाद्यानं गुड्स स्वस्त केल्या तर बेटर वे you have to your competitors all you decided. Clear? So there is a most important in this market or that is the interdependence. हे मार्केट असली तरी ती थोडक्यात काय अपोनेंटचा पण विचार करते, त्याला पण माहिती आहे तो पण आपला कॉम्पिटिटर आहे, पण आपणच आपल्यात जास्त कॉम्पिटिशन करायची नाही. क्लिअर? नेक्स्ट फीचर ऍडव्हर्टायझिंग. येस, या मार्केटमध्ये ऍडव्हर्टायझिंग असते का मग? येस, का करतात? आता तर सांगितलं मी इंटरडिपेंडन्स आहेत. एकतर त्यांना प्राइस कॉम्पिटिशन करून चालत नाही, मग आता दुसरा ऑप्शन कोणता राहिला? प्राइस तर कमी करणार नाहीत, बरोबर आहे ना? दुसरा ऑप्शन कोणता राहिला मग? टू कॅप्चर द मार्केट, अग्रेसिव्ह अँड अट्रॅक्टिव्ह ऍडव्हर्टायझिंग. मोर ऍडव्हर्टायझिंग, नो अट्रॅक्शन, येस, इन्क्रीजिंग टू नंबर ऑफ बायर्स. ऍब्सोल्युटली राईट ऋषी. एकतर तुम्हाला प्राइस कॉम्पिटिशन नाही करायची, तुम्ही कोणती करणार आहात इथं? तुम्ही एकतर अग्रेसिव्ह आणि अट्रॅक्टिव्ह. अग्रेसिव्ह म्हणजे हाऊ इज माय प्रोडक्ट बेस्ट. तुम्ही मला सर आताच तर मला तुम्ही इंटरडिपेंडन्स, बरोबर आहे का नाही? येस, इंटरडिपेंडन्स, पण कशासाठी? ते प्राइस ठरवताना. पण त्याचा अर्थ असा आहे का तुम्ही तुमच्यात कॉम्पिटिशन करायची नाही? लक्षात आलं का तुमच्या? बाकीचे अजून प्रोडक्ट आहे पण त्यांचा ब्रँड नाही. लक्षात आलं का? आर यू अंडरस्टँड व्हॉट आय टेल यू? हा ब्रँड लोकांचा ग्रुप आहे म्हणून ऑलिगोपॉली आहे. आता ह्या ब्रँडच्या बाहेरचे सगळे कोण आहेत? नुसतेच कॉम्पिटिटर आहेत. ते नेव्हर गिव्ह द टफ. मग हे कॉम्पिटिशन हे यांच्यातल्यापेक्षा चांगलं नाही सांगत, ते बाकी सगळ्यांपेक्षा हाऊ इज आवर बेटर गुड्स. क्लिअर? फ्यू सेलरचा ग्रुप आहे म्हणजे तेवढ्यांच मार्केट असं पण नाही. देअर इज अ नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स बट दे नेव्हर कम्स टू मार्केट. इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीचा परत एक्झाम्पल. आता हे मोठे मोठे बॅनर चावतात त्याच्यावरती छोट्या फिल्म चालतात असं नाही आहे का? चालतात ना. आज काही फिल्म अशा आहेत की त्यांना काही मोठे बॅनर नाही, काय नाही, पण त्या फिल्म रिलीज झाल्यानंतर म्हणजे चांगली पाहिजे ती, पण खूप अवघड आहे खरं तर. ते एकतर बॅनरचे एवढं मार्केट झालंय, त्यांची ऑलिगोपॉली, त्याच्यामुळे छोट्या मोठ्या काही चालतच नाही. मग हे करताना ऍडव्हर्टाईज कसं करतात की हॅव नो ऑप्शन टू युअर प्रोडक्ट अँड दॅट इज अग्रेसिव्ह. आणि नुसतं अग्रेसिव्ह नाही, हाऊ इज द बेस्ट, ऑल्सो अट्रॅक्टिव्ह. त्यांचं म्हणजे हे प्रोडक्ट त्या जो ग्रुप आहे त्याच्या ग्रुपच्या बाहेरच्या लोकांनी घेतलंच नाही पाहिजे. क्लिअर? नेक्स्ट इज दॅट एंट्री बॅरियर्स. इथं फर्म कॅन इझिली एक्झिट फ्रॉम द इंडस्ट्री वेअर वॉन्ट्स बट हॅज फेस सर्टेन एंट्री बॅरियर्स. या मार्केटमधनं तुम्ही सहज बाहेर जाऊ शकता, पण या मार्केटमध्ये तुम्हाला जर यायचं असेल तर मात्र थोडे रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. लायसन्स आहे, पेटंट आहे, प्रोसिजर्स आहेत. बिकॉज आय ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट दिस मार्केट इज अ कॉम्पिटिशन, less competition, but there is a group of competitors. Clear? So there is a entry on barriers. Next, lack of uniformity. There is a lack of uniformity among the firms. The term is shows that importance to here under the lack of uniformity. Here is a firms terms there of the size, or some firms have small while others may be a bigger size.
म्हणजे इथं होमोजिनिटी असण्याचा इश्यूच नाहीये. तो ग्रुप जरी असला तरी काही मोठे ग्रुप्स आहेत आणि काही छोटे ग्रुप्स आहेत. त्याच्यामुळे कुणी एकसारखं त्यांचे प्रोडक्ट थोडेसे अवरेजियसली डिफरन्शिएट आहेत. आणि अजून काय, कुणाच्या फर्म्स मोठ्या आहेत, कुणाच्या फर्म्स छोट्या आहेत. टाटा सारख्या कंपन्यांचे मोठे भरपूर सारे प्रोडक्ट आहेत. वाईस वरचा एखादी कंपनी आहे की त्याचं सिंगलच प्रोडक्ट आहे, राईट. सो दिस इज वन मोर फीचर्स ऑफ दिस मार्केट. दिस कॉल्ड युनिफॉर्मिटी. लॅक ऑफ मीन्स लेस युनिफॉर्मिटी, म्हणजे त्यांच्यात एकसारखे पण नाहीये. त्यांचा ग्रुप जरी असेल त्या सेलर लोकांचा, प्रोड्युसरचा, तर त्यांच्यामध्ये फारसं एकसारखेपणा असत नाही. क्लिअर. अँड लास्ट फीचर, अनसर्टन्टी. दिस मार्केट हॅव अ कन्सिडरेबल अनसर्टन्टी, राईट. म्हणजे तिथं आपण बघा फंक्शन्स बघेल एंटरप्रेन्योरचं. एक वाक्य आठवते का तुम्हाला त्यातले? फंक्शन आहे एंटरप्रेन्योरचं. नाही, हा आपल्याला टॉपिक बघायचा राहिलाय का तो आपण लँड लेबर ऑर्गनायझेशन की आपण नाही राहिला बघून झालाय का राहिला रे? नाही का, यावर्षी नाहीये, आठवत नाही मला. फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. येस येस. तर त्याच्यात एक टॉपिक आहे बघा, रिस्क अँड अनसर्टन्टी बेरिंग्स. या मार्केटमध्ये अजून काय चॅलेंज आहे? देर इज अ कन्सिडरेबल एलिमिनेट ऑफ अनसर्टन्टी, राईट. रिझन इज देअर आर द क्लोज कॉम्पिटेटर्स. कॉम्पिटेटर तर आहेतच. मग बऱ्याच वेळा असं पण होऊ शकतं काही वेळा त्यांच्यात कॉम्पिटिशन होऊ शकते. सम टाइम जरी सगळं ऑल इज वेल असलं इंडस्ट्रीज मधले, अरे एंट्री येस नो नो कुठं आहे तो बॅरियर? संपला केव्हाच. पुढे ये जरा. देर आर द मार्केट बट सम टाइम व्हॉट हॅपन देअर, दे आर द कॉपरेट or may be not cooperate sometime. आता खेडमध्येच बघा काही व्यापारी लोक आहेत का नाही, सम ट्रेडर्स हॅव अ बिग शॉपीस. काही आहेत बघा, आहेत का नाही, काही मोठे मोठे सेलर्स आहेत फ्यू, की त्यांचीच मेन मार्केट आहे, बरोबर आहे का नाही. देअर आर द कॅप्चर मोर प्रपोर्शन पर्सेंटेज ऑफ द मार्केट. समजा किराणा मालाचं दुकान आहे तर आपना बाजार आणि खाली 2-3 दुकानं सोडले तर हे मेन सेलर आहेत. अरे अंडरस्टँड, तुम्हाला समजते का मी काय म्हणतोय ते त्या मेन स्ट्रीम मधले आहेत. आपणा बाजार म्हणजे हे दोघं तिघच ठरवतात ना मार्केट, किराणा बाजाराचं तरी, किंवा जनरल स्टोअर म्हणलं तरी विश्वास स्टोअर म्हणून आहे, बरोबर आहे का नाही, आणि अजून 1-2, पण मेन हेच आहेत ना. आर यू अंडरस्टँड? आर यू अंडरस्टँड? पण त्यांच्यात कॉम्पिटिशन ते फार रेअरली करतात, पण कधी जर केली तर एखाद्याची वाट लागते कोणाची तरी. एखाद्या सीझनला समजा काही गणपतीचा सीझन आहे तर त्यांनी काही डेकोरेशनचं साहित्य ऍडिशन मध्ये लावलं, आर यू अंडरस्टँड, तर त्यांना प्रॉफिट जास्त होणार, कारण की तिथं ते सेल करत होते ऑलरेडीज, बरोबर आहे. समजा एखादा जनरल स्टोअर आहे त्याच्यात त्यांनी जादाचा हा सेल सुरू करायला गेला, किंवा आता दिवाळी फेस्टिवल येईल ना लगेच, येस, तर आता लगेच काय ते आकाश कंदील ची डिमांड वाढणार, बरोबर का नाही. आता आणि मग ह्या जनरल स्टोअर वाल्यांनी मग नवीन अट्रॅक्टिव्ह आणले आणि एक जणाकडे खूपच व्हरायटी आहे, तर जास्त प्रॉफिट कोणाला मिळणार आहे? त्याला. बाकीच्याची काय होणार आहे? अनसर्टन्टी. म्हणजे तो जरी त्यांचा ग्रुप असला तरी त्यांच्यात कॉम्पिटिशन आहे. कोणती? कंटिन्यू कॉम्पिटिशन नाही येते दॅट प्रोडक्ट स्पेसिफिकली. क्लिअर. So it may be the uncertainty these market, and give the local example that all in also four-wheelers and all these market is also mobile company market, same condition, same situation. Clear? So this is the all features of oligopoly market. Clear? हे few seller हे FY BCom चे काय टाकलेत तुम्हाला, हे समजले का तुम्हाला?
इनडिटर्मिनेट डिमांड कर, डाऊनवर्ड कर असतो तो. डिटर्मिनेट करचे याला एक कर जर काढला तर तो कसा किंक डिमांड कर असतो. तुम्हाला नाही यावर्षी म्हणजे प्रिडिक्टर वेगळा आणि ऍक्च्युअल वेगळा असं. त्यालाच काय म्हटलंय, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर. ग्रुप बिहेवियर असतो इथं. दॅट सेलर्स आर द बिहेव इज means they are collectively reacted, not a constant struggle. This market, whether you want living, so there is a struggle basis what you continuously fight for your sale. तुम्हाला मार्केटमध्ये आहेत असं तुम्हाला सतत प्रूव्ह करावं लागतं. क्लिअर? सो आर यू अंडरस्टँड दिस कॉम्पिटिशन? येस प्लीज. ही मार्केट समजली का? Very good. Any problem in the features? It is difficult to understand. Voila. Any difficulty to understand? No difficulty? Going on next topic then. Yes, very good. So this is the now next competition. The competition name is monopolistic competition on your screen. Yes. कशी डिफरंट आहे? आतापर्यंत आपल्या ह्या 3 मार्केट बघून झाल्या, परफेक्ट, मोनोपॉली आणि ऑलिगोपॉली, आणि आता 4th मार्केट आहे मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन. तुम्हाला आतापर्यंतच्या ह्याच्यात कोणती मार्केट असं वाटली की तुम्हाला जास्त ऍप्लिकेबल वाटली? मार्केट ओरिएंटेड कॉम्पिटिशन कोणती वाटली? आपण टेक्स्ट मध्ये वेगवेगळ्या बघतोय ना कॉम्पिटिशन. What you say that this is the, sir? Yes, this is the, you can see in many features you can see in practice. Is it from comes to the monopoly, perfect competition, or oligopoly? बोला, कोणत्या मार्केट मधले तुम्हाला जास्त दिसून आले फीचर्स? Someone is replying monopoly, sir. Perfect competition chale bar. Nujib is telling the perfect competition. Okay. I too think monopoly. Okay. बाकीच्या लोकांनी जरा व्यक्त केलं तर मत बरं होईल ना. मला पण वाटेल की बाबा काहीतरी लोकांना विचार आहेत. प्रत्येकाला विचाराचं स्वातंत्र्य आहे. सो मे बी बाकीच्याने व्यक्त झालं तर समजेल ना की येस, तुम्हाला टायपिंग येतं, तुम्हाला इंग्लिश येतं, असं मला पण वाटेल किंवा येस येस स्टुडंटला आमच्या टायपिंग पण येतं, एबीसीडी मोबाईल वरती आहे ते पण येते. वा, किती चांगलं आहे. व्हेरी गुड. येस प्लीज. की माझा सिंपल क्वेश्चन आहे की आतापर्यंत ज्या 3 कॉम्पिटिशन बघून झाल्या, परफेक्ट, मोनोपॉली आणि जस्ट आता बघितली ती ऑलिगोपॉली, इन दॅट 3 कॉम्पिटिशन्स which competitions features are you seen in market? कोणत्या कॉम्पिटिशनचे फीचर्स जास्त प्रॅक्टिकली आपल्याला दिसून येतात मार्केटमध्ये? Which market features you seen in more in practice? Answer is all market features you seen in a market. Not in a single competition you are seen in market. But now next competition is a mixture of all markets. आता जी कॉम्पिटिशन आहे हे सगळ्यांचं मिक्सचर आहे, आणि या कॉम्पिटिशन मध्ये सगळ्या मार्केटचे फीचर दिसतील, आणि ही मोर प्रॅक्टिकल मार्केट आपण हिला म्हणू.
का म्हणायचं ते फीचर्स बघितल्यावर आपल्याला अजूनच कळेल. क्लिअर. सो फर्स्ट लाईन ऑन युअर स्क्रीन दिसतेच आहे तुम्हाला. क्लिअर. That line have shows to here that is a very realistic nature. आहे दिसेल आपल्या हळूहळू. Some features of monopoly, some features of perfect and some features from oligopoly. That competition concept explained by Professor Edward Chamberlain. And name of book is The Theory of Monopolistic Competition. Published in 1933. आता हे काही सगळी हिस्ट्री सांगत नाही परत लाईन टू लाईन. माहिती आहे तुम्हाला. Monopolistic competition refers to competition among a large number of sellers producing close but not a perfect substitute. What I tell you here, ते काय असणार आहे? Monopolistic competition refers to competition among large number of producing. आता हे जरा मिनिंग थोडंसं समजून घेण्यासारखं आहे. इथे एकतर कोण आहे? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्युसिंग क्लोज बट नॉट अ परफेक्ट सबस्टिट्यूट. हेच प्रॉपर मिनिंग आहे त्याचं. अशी मार्केट तिथं खूप सारे सेलर, देअर आर द नंबर ऑफ सेलर बट प्रोड्युसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट. प्रोडक्ट तर एकसारखेच आहेत पण एक दुसऱ्याला सबस्टिट्यूट असणार नाही. येस, देअर इज अ डिफरन्शिएट इन प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मध्ये बऱ्यापैकी किंवा थोडंफार प्रोडक्ट डिफरन्शिएशन असणार आहे, अशी ही कन्सेप्ट प्रोफेसर एडवर्ड चेंबरलिन यांनी मांडलेली आहे. त्याच्यात परत वाक्य रिपीट करतो की देअर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर बट दॅट प्रोडक्ट नॉट परफेक्ट टू सबस्टिट्यूट इच अदर. क्लिअर. First feature large number of buyers. जसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मध्ये होते तसेच इथं आहेत. इथं वेगळं असं काही करतायत का? अजिबात नाही. क्लिअर. दिस मार्केट मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन नंबर ऑफ सेलर्स जसे आहेत तसं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. क्लिअर. फक्त सेलर जरा फ्यू आहेत. And that behavior is like थोडासा त्या सेलरचा मोनोपॉली सारखा आहे. ते आपण ह्याच्यामध्ये बघूया सेलर्स मध्ये. बट हिअर दॅट इंडिव्हिज्युअल बायर नॉट इम्पॅक्ट ऑन एंटायर मार्केट. जसं आपण पाहिलं ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन मध्ये, तसं सेम इथं सुद्धा. म्हणून त्याला म्हणले लार्ज आहेत ना नंबर ऑफ बायर, लार्ज आहेत. ग्रुप नाही कोणी स्पेसिफिक जर घेणार आहे. तुम्हाला सर ग्रुप असतो का? सेलर काय बायर काय लार्ज असणार असं नसतं. बायर लार्ज नसतात. आपण राफाईल जे घेतलंय ना फ्रान्स कडनं, बरोबर आहे का नाही? राफाईलचे बायर सगळं वर्ल्ड आहे का? येस, आपण बायर कंट्री मध्ये आलो, बरोबर आहे का नाही? डेसॉल्ट एव्हिएशन कडनं आपण राफाईल घेतलं, बरोबर आहे का नाही? तर राफाईल घेणारे फक्त 5 वर्ल्ड मध्ये 5 to 6 कंट्रीज आहेत. म्हणजे बायर लक्षात आलं तुमच्या? बायर सुद्धा फ्यू आहेत त्या मार्केटमध्ये. कोणत्या? डिफेन्स मार्केटमध्ये. म्हणून हा लक्षात ठेवा. इथं लार्ज बायर असतील. आता जर फ्यूच बायर असतील तर ते मार्केटला इम्पॅक्ट करणार ना, कारण की बायरच कमी आहेत. इथे तसं आहे का? नाहीये. लार्ज बायर. सो इंडिव्हिज्युअल बायर नेवर इम्पॅक्ट ऑन एंटायर मार्केट. क्लिअर. व्हाईस वर्सा फेअरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. आता हे काही सेलरचे पर्पजफुल मी पिक्चर घेतले बघा. दॅट सेलर्स हॅव शोज द monopolistic competition. Number of sellers is large but comparatively it is less than perfect competition. सेलर आहेत पण परफेक्ट कॉम्पिटिशन सारखे नाही आहेत. म्हणजे त्यांचा बिहेव कसा आहे? थोडासा मोनोपॉलिस सारखा आहे. बिहेव थोडासा ऑलिगोपॉली सारख्या सेलर सारखा आहे. क्लिअर. म्हणजे ते स्वतःला एस्टॅब्लिश कसं करता येईल. क्लिअर. असं तुम्ही जर मार्केटला गेला तर काही शॉप आहे बघा, खूप वेगळ्या आयडेंटिकल असतात. काही स्पेसिफिक शॉप आहे. म्हणजे थोडस ते
फक्त तो ऑलिगोपॉलीमध्ये स्मॉल ग्रुप असतो आणि मोनोपॉलीमध्ये ग्रुप असत नाही, मोठे मोठे पण ब्रँडेड कंपनी असतात. क्लिअर. नेक्स्ट प्रोडक्ट डिफरन्सिएशन. बघा हे तुमच्या स्क्रीनवर सगळे बघा प्रोडक्ट ब्रँडेडच आहेत सगळे, मोठ्या इंटरनॅशनल कंपन्या. बघा कोल्ड ड्रिंकच्या कंपन्या तुमच्या स्क्रीनवरती मी दाखवल्या. प्रोडक्ट सगळ्यांचे सारखंच आहे, कोल्ड ड्रिंक्सच आहे, कॉमन नाव त्यांचं, बरोबर आहे का नाही? पण थोडे प्रत्येकाची टेस्ट कशी आहे, एव्हरी कोल्ड ड्रिंक्स टेस्ट इज डिफरंट ऑन युअर स्क्रीन. सी देअर. माझ्याकडे नाही काय, तिकडे स्क्रीनवर आहे. क्लिअर. दॅट प्रोडक्ट इम्पॅक्ट ऑन कंझ्युमर सॅटिस्फॅक्शन. हे डिफरन्सिएशन काय दाखवतो? क्लिअर. दॅट प्रोडक्ट डिफरन्सिएशन इज द मेन फीचर, एक तर लक्षात घ्या. अँड दॅट प्रोड्युसिंग अ पर्टिक्युलर प्रोडक्ट. बट काय महत्वाचं आहे त्याच्यामध्ये? प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज not identical to, or it is not a copy of others. That is differentiated from product every other in market. एक हा दुसऱ्यापेक्षा नक्कीच वेगळा आहे. जर तो अटेन्शन करतो मग घेताना, आणि त्याच्यामुळं काय होतं या मार्केटमुळं? दिस इज अ प्रोडक्ट डिफरन्सिएशन. अँड दॅट प्रोडक्ट डिफरन्सिएशन फ्रॉम अ ब्रँड नेम्स कशामुळे क्रिएट होतात? ते त्या ब्रँडचं नाव. क्लिअर. पॅकेजिंग, साईज, शेप, कलर, डिझाईन, मेनी थिंग्स दॅट इम्पॅक्ट ऑन दॅट प्रोडक्ट. सो दॅट्स ऑटोमॅटिकली क्रिएट प्रोडक्ट डिफरन्सिएशन. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इथं जी प्रोडक्ट कसे आहेत, हे क्लोज सबस्टिट्यूट. अँड क्लोज सबस्टिट्यूट असल्यामुळे त्यांची इलास्टिसिटी कशी आहे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हेरी हाय. क्लिअर. आणि आता मी तुमच्या स्क्रीनवरती दाखवलं त्या कोल्ड ड्रिंकचं एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे. मोबाईल खरं तर ते ऑलिगोपॉली मध्ये येतात, पण आता मोबाईलच्या पण कंपन्या आल्यात थोड्याशा, त्याच्यातले सुद्धा काही प्रोडक्ट याच्यामध्ये येतात. किंवा रिसेंटली आता होम अप्लायन्सेस बघा, आणि अजून बेस्ट एक्झाम्पल बनलं तर टॉईज बघा, चायनाच्या टॉईज घ्या, ढिगाने घ्या. क्लिअर. त्याचा तर काही ब्रँडच नाही, घ्या आणि वापरा आणि फेकून द्या. क्लिअर. सो these are shows the product differentiation in this market. Close substitute. Clear. On your screen see the some branded soaps. Clear. That monopolistic competition goods have close substitute to each other. सोप्स असतील, टूथपेस्ट असेल, क्लिअर, टूथब्रश असतील, किंवा काय म्हणू आपण बिस्किटचे प्रोडक्ट असतील. इथं बघा या सोप्स दिलेले आहेत, म्हणजे काही लार्ज सोप, स्मॉल, बरोबर आहे ना? कलर थोडेसे वेगळे आहेत. लक्स आहे, कॅमी आहे, डव आहे, बरेच आहे. सो दीज आर शोज द क्लोज सबस्टिट्यूट. पण हे सगळ्यांचा ब्रँड आहे, हे सगळे ब्रँडेड आहेत, अजिबात स्वस्त नाहीये. सो दॅट इज शोज द क्लोज सबस्टिट्यूशन. पण तरी परफेक्शन म्हणत नाहीये त्याला. नेक्स्ट सेलिंग कॉस्ट. आपण 11वी मध्ये एक टॉपिक बघितला होता, आठवते का जरा तुम्हाला? चॅप्टर 1 मध्ये मॅक्रो इकॉनॉमीचा एक मायक्रो इकॉनॉमीचा एक टॉपिक बघितला आपण, आठवतंय का जरा? कन्सेप्ट ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स. देर इज अ लास्ट कन्सेप्ट नेम इन मायक्रो इकॉनॉमिक्स. आठवतंय का रे? इन ट्री डायग्राम ऑलरेडी आय शो यू इन 11th. व्हॉट इज द नेम ऑफ दॅट कॉन्सेप्ट? व्हेरी गुड गौरी, वा वा, छान. त्यालाच आपण म्हणायचं इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी. सांगा कोणत्या इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी? 4 इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी आहेत.
ते पिक्चर जरा आठवत असेल तर जरा एक एक्झाम्पल पण मी घेतलं होतं आणि त्या एक्झाम्पलचं येस प्रोडक्शन व्हेरी गुड. सेकंड distribution, very good. Third, exchange, very good. And last, consumption, perfect. So this is the activity. एखाद्या कंपनीत प्रोडक्ट तयार झालं की ते मार्केटमध्ये सेल करणं हे सगळी ऍक्टिव्हिटी आहे. प्रोडक्शनच्या दोन मेन कॉस्ट आहेत, तशा भरपूर कॉस्ट आहेत काढल्या तर. एक कोणती प्रोडक्शन कॉस्ट आणि दुसरी आहे कोणती सेलिंग कॉस्ट. प्रोडक्शन कॉस्ट म्हणजे कोणती लँड लेबर ऑर्गनायझर याला इनपुट साठी येणारी कॉस्ट म्हणजे प्रोडक्शन कॉस्ट. आता दुसरी कॉस्ट कोणती प्रोडक्ट तयार झालेत पुढची कॉस्ट कुठं चालू होते ती डिस्ट्रीब्युशन. डिस्ट्रीब्युशन आणि एक्सचेंज होऊन जे शेवटी कंझ्युमर पर्यंत जाते त्याच्यामध्ये देअर इज कम्स टू द दॅट इज कॉल्ड सेल. होण्यासाठी जी कॉस्ट आहे त्याला आपण म्हणतो इन्क्लूड दॅट द एक्सपेंडिचर ऑन ऍडव्हर्टाइजमेंट, टेलिव्हिजन, ब्रॉडकास्टिंग, होर्डिंग्स, एक्झिबिशन, विंडो डिस्प्ले म्हणजे बोर्ड नाही का लावतो आपण मोठे मोठे, फ्री गिफ्ट्स, फ्री सॅम्पल्स, अजून बरंच काही काही याच्यासाठी येणारी कॉस्ट. बघा मूवी तयार झाली, मूवी तयार झाल्यानंतर त्याला काय म्हणतात तरी ते नाव विसरलो मी, काय म्हणतात त्याला, मूवी तयार झाली तरी त्याची हे करतात ते येस प्रमोशन कॉस्ट. आता मोठ्या मोठ्या बॅनरच्या मूवी आहेत प्रमोशन कॉस्ट ते 50 करोड ठेवतात. आपल्या 50 करोड त्यामध्ये मराठी 50 मूवी तयार होतील. क्लिअर. बाहुबली सारख्या चित्रपटाला 50 कोटीपेक्षा जास्त प्रमोशन वरती एक्सपेंडिचर आला नुसता, ओनली फॉर द प्रमोशन. म्हणजे फिल्म तयार करायचं एक वेगळं बजेट आहे आणि फिल्म सेल करायचं एक वेगळं बजेट आहे आणि त्याच्यामध्ये सगळं आलं. मग प्रमोशन मध्ये काय आलं ते राईट सेल आलं, त्याचं ब्रँडिंग आलं, ब्रॉडकास्टिंग आलं, डिस्प्ले आले, मोठे मोठे होर्डिंग लावावं लागतात, पुन्हा टेलिव्हिजन वरती ऍडव्हर्टाईज करावं लागते, रेडिओवरती आता रेडिओ मिरची ऐकतो ना आपण तसल्या चॅनलवरती आहेत त्याच्यावरती ऍडव्हर्टाईज त्यांना द्यावं लागते. क्लिअर. सो सच टाइप्स ऑफ इज कॉस्ट इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट. लक्षात ठेवा प्रोडक्शन कॉस्ट इज डिफरंट अँड सेलिंग कॉस्ट इज डिफरंट. सेलिंग कॉस्ट कम्स टू द आफ्टर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन झाल्यानंतर ती सेल करण्यासाठी जे तुम्ही काय करता आफ्टर प्रोडक्ट सेल बिटवीन जी कॉस्ट येते कंझ्युमर पर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यालाच आपण काय म्हणायचंय, दिस इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट. क्लिअर. आता हे स्क्रीन आता शेवटी बघा ती याच्यामध्ये हायलाइट करायचा प्रयत्न केलाय थोडक्यात. क्लिअर. अँड देन दॅट कॉस्ट दॅट प्रोडक्ट रेडी फॉर द सेल. आता हे ऍडव्हर्टाईज दिसली असती तर लय बरं झालं असतं. क्लिअर. ऍडव्हर्टाईज कॉस्ट म्हणतो ना आपण, मे बी तुम्हाला नाही दिसणार ते. आवाज येत नाही. आय नो व्हेरी वेल. दिसतंय फक्त. येस. आवाज पण येतोय एवढा क्लिअर नाही येत. आय नो व्हेरी वेल. याच्यात नाही येत असेल असा. येस क्लिअर. सो दिस इज द ऍडव्हर्टाइजमेंट कॉस्ट आय शो यू हिअर. राईट. सो नेक्स्ट एंट्री अँड एक्झिट या मार्केटमध्ये जर आपण पाहिलं तर तुम्हाला काय वाटतं व्हॉट इज लॉजिक ऑफ दिस मार्केट, व्हॉट यू से अबाउट एंट्री अँड एक्झिट. मी म्हणलं ना मिक्सचर आहे, मग कशातला याच्या इथं कशातला पॉइंट येईल हा. येस परफेक्ट कॉम्पिटिशन. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. Under perfect competition, there is a freedom of entry and exit. The new firms free enter in the market and if there more profit असेल ते थांबणार, नसेल तर ते एक्झिट होणार. सिंपल. क्लिअर. तर मिक्सचर आहे बऱ्याचशा मार्केटचे पहिलं सांगितलं. डिमांड कर्व कसा असणार यांचा मला सांगा आता. इलास्टिसिटी सांगा. डिमांड कर्व डाऊनवर्डच असतो. इलास्टिसिटी सांगाल काय, जी एक तर इलास्टिसिटी हे पण सांगितलंय मी, क्रॉस इलास्टिसिटी, पण कर्व कसा. येस.
Hmm. How is the curve? बोला. डाऊनवर्ड स्लोपला असणार आणि परफेक्टली रिलेटिव्हली इलास्टिक असणार. स्मॉल चेंज इन प्राइस, कारण इलास्टिसिटी कशी आहे, क्रॉस आहे ना. थोडी जरी प्राइस वाढली तरी डिमांड कमी होते आणि कमी झाली की लगेच वाढते. ब्रँडेड गुड्स असंच असतं, म्हणून ते सेल 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 सारखं ओरडत राहतात. कन्सेप्ट ऑफ ग्रुप थोडासा असतो. कुठलं हे कन्सेप्ट परत आलं ग्रुप म्हणलं की ऑलिगोपॉलीचं. क्लिअर. सो आता सिद्ध आहे, हे लेट आलं वाटतंय, याचा सिक्वेन्स चुकला ह्याचा दाखवायचा. क्लिअर. सो दीज आर द शोज. क्लिअर, लक्षात आलं तुमच्या. आता परत एकदा फीचर्स रिपीट करतो. मिक्सचर का म्हणलंय, पहिलं बघा, पहिले दोन फीचर्स कुठले आहेत, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मधले, बरोबर की नाही. प्रोडक्ट डिफरन्सिएशन कुठलं फीचर आहे, प्रोडक्ट डिफरन्सिएशन फीचर्स विच मार्केट. अरे मोनोपॉली मध्ये नाही, नो, ऑलिगोपॉली मधला आहे. क्लोज सबस्टिट्यूट ऑलिगोपॉली, सेलिंग कॉस्ट ऑलिगोपॉली, प्री एंट्री एक्झिट अगेन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, डिमांड कर अगेन परफेक्ट कॉम्पिटिशन आणि कन्सेप्ट ऑफ ग्रुप ऑलिगोपॉली. कळलं का. म्हणून ही मार्केट कशी आहे. आता मला सांगा यातले फीचर कोणतं मार्केटमध्ये नाही. येस, in the above all features, which features you never seen in actual in the market. वरच्या ज्या सगळ्या फीचर्स पैकी कोणतं फीचर तुम्हाला प्रॅक्टिकली दिसत नाही. सेलिंग कॉस्ट आहे, हु से यू, ऍडव्हर्टाइज नसते करावं लागत, प्रमोशन करावं लागत नाही, ट्रान्सपोर्ट नाहीये, परफेक्ट कॉम्पिटिशन सारखं इथं कोणतं आयडियल आहे म्हणायचं मला तुम्हाला. इज देअर एनी इज आयडियल फीचर इज ओनली हिअर वेअर आर नॉट सीन इन प्रॅक्टिस. every point is practical. Yes, so these market is called real market. मार्केट मध्ये आता आपल्याकडे कोणती, म्हणून तर मिक्सचर आहे ना ते सगळ्यातलं वेचून वेचून घेतलंय त्यांनी. असं परफेक्ट मधलं घेतलं, थोडं मोनोपॉली घेतलं, ऑलिगोपॉली मधलं घेतलं आणि मार्केट तयार केली. म्हणजे चेंबरलिन हुशार होता ना, किती हुशार ना. वेगळा अभ्यास काय नाही केला मार्केटमध्ये सध्या, म्हणून ह्याला इकॉनॉमिक्स म्हणायचं. तुमच्याकडे नॉलेज किती आहे तुम्ही दुसरं शोधत बसा, त्यापेक्षा जवळ हुशारपणा केला. त्यांना आहे त्यातलंच इकडलं तिकडलं गोळा केलं, नवीन मार्केट टाकली. मला सांगा बाकीच्या लोकांपेक्षा हीच मार्केट रिअल झाली ना. वेदर यू स्टडीड द अदर मार्केट्स अँड ऑल compared to the all these market, that market is, yes, these compare the other market, this market is very perfect, highly perfect. Clear. So you can see here, so I conclude in one line to that all chapter. Here our topic is end. Clear. Clear. आपला इथं टॉपिक संपलेला आहे, बरोबर आहे की नाही. तर या चॅप्टर मध्ये आपण काय बघितलं की व्हॉट इज मीन बाय मोनोपॉली. वी आर ट्राइंग टू डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट. वी डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ मांडर मार्केट, स्पेसिफिक प्लेस वेअर बायर्स अँड सेलर्स कमोडिटी मीट टू एक्सचेंज अँड देअर गुड्स. म्हणजे भेटावं लागतं असं म्हटलंय जनरली, पण तसं प्रॅक्टिकल मध्ये भेटण्याची गरज नाही. कुर्नोटची डेफिनेशन मगाशीच बोलून झाली, फीचर्स पण सांगितले त्याचे. क्लासिफिकेशन बेस आहे place, time and competition. Clear. Then also we trying to discuss Professor Joan Robinson competition. Perfect competition is prevails when the demand for output of each producer is perfectly elastic. Clear. Then also we discuss the features of perfect competition, and also we discuss the price determination under perfect competition. Clear. That also we discussed to there. Features also we discussed. Then today lecture we discuss the monopoly and also perfect monopolistic competition. Clear. So our here is chapter number 5 is completed. In tomorrow lecture we discuss to the next topic.
टुमॉरो लेक्चर मध्ये आपण एक प्रयत्न करणार आहे की तुमचं इंटरनल वर्क चेक करायचं आहे. आपल्याला एक्सेल शीट पण मी अपडेट करून घेईल. तर सगळ्यांच्या नोटबुक्स आणि एक्झरसाइज अपडेट ठेवा. जसं काय असेल ते कोणी मला सांगणार नाही माझी नोटबुक तिथं नाही हरवली, ते जवळ घेऊन ठेवा. आणि असेल ते येस सांगा, नसेल तर नो सांगा. क्लिअर? राईट. सो आय एम नाव स्टॉप टुडे. नाव काय टाईप करायची गरज नाही. गुगलला सगळ्याला प्रेझेंटी लागतेच तुमच्या ऑटोमॅटिक. क्लिअर? सो हॅव अ नाईस डे. टेक केअर. बाय. सी यू.